بس یہ ایک بات میں نے کرنی ہے، اس کے بعد حضرت کو دعوت دینی ہے۔ یوں ہاتھ کیا اور کہا کہ چھوڑو دلائل کو، دلیلوں کو چھوڑ دو، بحث مباحثے کو چھوڑ دو، یوں میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھو، تم بھی رکھو اور جج صاحب آپ بھی میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھیں، میں ابھی مرزا غلام احمد قادیانی آپ کو جہنم میں جلتا ہوا دکھا دیتا ہوں۔ یہ بات کی، وہ مرزائی وکیل گھبرا گیا، جج بھی پریشان ہو گیا۔ خیر سماعت ختم ہوئی، اس کے بعد جب باہر آئے، کمرہ عدالت سے باہر آئے، تو ایک مرید نے کہا کہ حضرت اگر وہ کہہ دیتا کہ دکھاؤ تو کیا کرتے؟ بڑی مشکل بات ہے کہ اگر وہ کہہ دیتا دکھاؤ تو کیا کرتے؟ فرمایا پگلے، جو حضور کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے، جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کا کام کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے کبھی ذلیل اور رسوا نہیں کرتے۔ کیوں؟ پیر مہر علی شاہ سید گھولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ یا جو ادارے حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتے ہیں، ان کی پشت پر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے 110 مرتبہ فرمایا کہ محمد الرسول اللہ آخری نبی ہیں، 210 مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں۔ امت مسلمہ کا سب سے پہلا اجماع اس عقیدے کے تحفظ کے لیے ہوا۔ اس عقیدے کے تحفظ کے لیے امت مسلمہ کی قربانیاں، اس کی جدوجہد، محنت روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اور اگر آج کے دور کے اندر 1400 سال کے بعد کوئی نعوذ باللہ یہ کہے کہ کوئی بھی شخص عبادت، ریاضت اور محنت کر کے نبی بن سکتا ہے، تو کیا ہمیں اس کی بات کو ماننا چاہیے؟ وہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں 110 مرتبہ نعوذ باللہ غلط کہا، 210 مرتبہ پیارے آقا نے اپنی زبان اقدس سے کہ جس کے متعلق کفار کہا کرتے تھے کہ ہم نے اس زبان سے کبھی غلط بات سنی نہیں، اس زبان سے نعوذ باللہ غلط کہا۔ 1200 صحابہ کرام نے یمامہ کے میدان کے اندر اس عقیدے کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ان کی قربانیاں رائیگاں گئیں۔ آج میرے دوستو، منکرین ختم نبوت، قادیانی، مرزائی میرے اور آپ کے مسلمانوں کا ایمان تباہ کرتے ہیں، ان کا ایمان لوٹتے ہیں۔ آج قادیانی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو ختم کر کے نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی جیسے ملعون کو، جس کو ایک شریف انسان کہنا ہی ناممکن ہے، اس کو نعوذ باللہ نبی کہتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، ہمیں ان افراد سے، ان گروہوں سے بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے؟ تو اس حوالے سے آج کا یہ تربیتی ایک تو پروگرام تھا۔ دوسرا، آپ کو پتہ ہے کہ اس علاقے کے اندر بھی اور الحمدللہ دیگر جگہ پر ہم اسی طرح مختلف تربیتی نشستیں، پروگرام منعقد کرتے ہیں، جن کا مقصد کوئی اور نہیں ہوتا، اکٹھ کرنا مقصد نہیں ہوتا، چاہے 10 آئیں، 100 آئیں یا 1000 آئیں، جن کا مقصد کسی مسلک کی ترویج نہیں ہوتا، جن کا مقصد کوئی چندہ بٹورنا یا کوئی اسی طرح کی بات کرنا نہیں ہوتا۔ مقصد صرف کیا ہوتا ہے؟ یہ احباب جنہوں نے آج کے پروگرام کی آپ کو دعوت دی، اس پروگرام کے لیے محنت کی، آپ کے منتیں کی، ترلے کیے، پیار سے، محبت سے، غصے سے، دوستی سے، ہر طرح سے کہ یار آپ مسلمان ہیں، آپ پر سب سے زیادہ حق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا ہے، آؤ اپنا بھی ایمان بچا لو اور اپنے دوست احباب کا اور اپنی آنے والی نسلوں کا بھی ایمان بچا لو۔ تو اسی طرح ہم سال بعد اس عقیدے کے تحفظ کے حوالے سے ایک کورس منعقد کرتے ہیں کہ جس کے اندر علماء یہ بتاتے ہیں کہ ختم نبوت ہے کیا، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور فضیلت کیوں ضروری ہے، اس عقیدے پر کام کرنا کیوں ضروری ہے، قادیانیت کیا ہے۔ میرے سے ایک دن فون آیا مجھے ایک بندے کا، اس سے بات ہو رہی تو وہ مجھے کہتا کہ جناب آپ یہ جو ہر جگہ پر یہ قادیانی کرتے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں، آپ تو خود ان کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ جو تذکرہ کر رہے ہیں لوگوں کو نہیں بتا، تو آپ کیوں بتا رہے ہیں، لوگوں کو کیوں آگاہ کر رہے ہیں، کیوں بتا رہے ہیں قادیانی کون ہے؟ میں نے کہا یار بات تو تیری ٹھیک ہے، حماد صاحب، اس کا نام تھا حماد، میں نے کہا ایک بات بتائیے، آپ نے کبھی زندگی میں سانپ نہ دیکھا ہو،
क्या ना देखा हो? सांप ना देखा हो, सुना हो, देखा ना हो, तस्वीर में भी ना देखा हो, असल में भी ना देखा हो, पता ही ना हो सांप क्या होता है। अचानक यहाँ पे इस दायरे में आपके सामने सांप आ जाए, बड़ा खूबरू जानवर है, बड़ा मटक मटक के ऐसे लहर लहर के चलता है, बड़ी खूबसूरत चमड़ी है, चमकदार है। आप देखते हैं सुभान अल्लाह माशाल्लाह कहते हैं, आपको अल्लाह याद आता है, अल्लाह अकबर की सदाएं लगाते हैं, यार बड़ी खूबसूरत चीज़, बड़ी खूबसूरत मखलूक है अल्लाह की। आप पकड़ने के लिए उसके करीब होते हैं, अचानक पीछे से मौलाना हारून साहब की आवाज़ आती है, ओ भाई ठहर जाओ, सांप है, काट लेगा, डसेगा तो जान जाएगी। तो मुझे बताएं मौलाना हारून साहब आपके खैर ख्वाह हैं या आपके दुश्मन हैं? उन्होंने गलत काम किया? बोलते नहीं। आपसे पूछ रहा हूं, क्यों अच्छा काम किया? हसी सांप के नक्शो निगार खूब सही, लेकिन निगाह जहर पे रख, खुशनुमा बदन न देख। कि खूबसूरती अपनी जगह, लेकिन उसके अंदर एक सलाहियत है कि वो डसने से नहीं रह सकता। तो हम अगर कादियानियत का तारुफ करवाते हैं तो कादियानियत का जहर लोगों के सामने रखते हैं कि किस तरह ये मुसलमानों के ईमान को तबाह करते हैं। मेरे पास व्हाट्सएप के अंदर एक ग्रुप है फैज़ान ख़त्म नबूवत के नाम से। अब ये किसका ग्रुप हो सकता है? हाजी एजाज साहब, फैज़ान ख़त्म नबूवत के नाम का ग्रुप वो किसका होगा? मुसलमानों का ग्रुप मेरे पास आया, थोड़ी देर बाद पता चला कि ये कादियानियों का ग्रुप है, और उसके लोगों के अंदर लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब जब बताइए ये ग्रुप किसी आम मुसलमान के पास जाएगा जिसको तारुफ ही नहीं, जिसको पता ही नहीं, वो क्या करेगा? वो तो मुसलमान समझेगा, वो तो समझेगा कि ये दीन की तबलीग का ग्रुप है, ख़त्म नबूवत का ग्रुप है। तो आज इस तरह के हथकंडों से मुसलमानों के ईमान को तबाह किया जाता है। तो इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ 10 और 11 मार्च को, आज की ये मेहनत का मकसद आपको इस कोर्स की दावत देना है। 10 और 11 मार्च को जामिया मस्जिद व मरकज़ ख़ातमुन नबीयीन नहर के ऊपर, जहाँ पर नया पार्क बना है, देखा हुआ सब ने? किस किस ने नहीं देखा? सब ने देखा अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी जो अपोजिट साइड है, दूसरी साइड, वहाँ पर ये जामिया मस्जिद व मरकज़ ख़ातमुन नबीयीन है। वहाँ पर ये 2 दिन का कोर्स मुनक्किद हो रहा है, जिसके अंदर उलमाए कराम आके आपको ये बताएंगे कि कादियानियत क्या है, कि आप अपना ईमान बचा लें, अपनी आने वाली नस्लों का ईमान बचा लें। तो आप जो नौजवान स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के हैं, आज कादियानियत सबसे ज़्यादा हमला आप पर करती है। दोस्ती यारी के अंदर आप पर हमला किया जाता है। तो क्या ख्याल है, आप इस कोर्स में शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह? और इस कोर्स में शिरकत के साथ एक खुशखबरी आपके लिए और भी है कि 2 दिन का कोर्स होगा, बाद नमाज मगरिब ये कोर्स शुरू होगा, और रात को इंशाअल्लाह 9 साढ़े 9 बजे दुआ करवा देंगे। और आपके खाने का भी एहतमाम होगा, इसलिए नहीं कि चावलों पे या खाने पे आपको बुलाना है, इसलिए कि आप अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह के दीन को समझने के लिए, सुनने के लिए आए हैं। हमारे घर में कोई मेहमान आए तो हम उसे खाली जाने देते हैं जी? तो जो अल्लाह का मेहमान हो, तो इसलिए आपके खाने का एहतमाम है। और कोर्स के इख्तिताम पर दूसरे दिन, हफ्ते वाले दिन 11 मार्च को, जो असबाग या जो बातें, जो बयानात उस कोर्स में होंगे, उस गुफ्तगू में से, उन बयानात में से सवालात तैयार किए जाएंगे। क्या तैयार किए जाएंगे? सवालात तैयार किए जाएंगे, और आपसे इस हवाले से सवालात किए जाएंगे, और सही सवाल का जवाब देने पर आपको इनामात दिए जाएंगे। तो क्या ख्याल है, इसकी मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह? 8 चक से आप अहबाब, अपने दोस्त अहबाब को लेकर आएंगे। इमरान साहब बैठे हैं, हाजी एजाज साहब बैठे हैं, मौलाना आसिफ साहब सरपरस्ती फरमाते हैं, और जो दीगर हजरात तशरीफ़ फरमाएं, इनके अलावा आप इस इलाके में मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। किस तारीख को है कोर्स? 10 और 11 मार्च को शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। गुजारिश करूँगा बरादर मुकर्रम ख़तीब इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद हारून साहब से कि वो इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू फरमाएँ इंशाअल्लाह। आधे पौने घंटे